તન નવ થાય તારું, જીરે વેશ પાને પેલા દુરીજન દોહેલા, વિષ પાન કરતા તણસે જહનસે, તુજ થકી વેગલો તેની સંગત કરે, જન્મ કોટી તના સુકૃત હરસે, જીરે અમૃતની ઉપમા સાધુને નવ ઘટે, રાહુની દુષ્ટતા નવ ગઈ જેને, પ્રહલાદે નારદની ગર્ભ સંગત કરી, વસ કીધા વૈકુંઠ નાથ તેને, જીરે ચાર મુક્તિ તની જુગત છે જુજવી, તે માએ તાહેરા નવરે રાચે, બેઉ કર જોડીને નર સંયમી નવે, જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ આચે, તારા દાસના દાસની નિત્ય સંગત વિના, ભ્રષ્ટ થાય ભૂધરા મન મારું. प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन બેન બજાયો રી, મોર મુગટ કર મોરલી સોહે, મધુર મધુર ધુની लायो री, તનમ તનમ તનનમ તનનમ તમ સોવત મદન જગાયો રી, बंसी की टेर સુની બની વનિતા કરી સિંગાર ઉઠી થાય રે, જનન જનન જનનમ જનનમ જમને પુર શબ્દ સુનાયો રે, હિમરુતિ કૃષભ જળ વડ લાગે, રસના વચન ન આવે રે, સનમ સનમ સનનમ સનનમ સમ પવન મધુરી આવે રે, સરમ સરમ શરણમ શરણમ સમ આરત વચન સુનાવે રે, सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता ढूंढत श्याम न पावे रे, प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन वेणु बजायो रे, भजो भगवंत भूल मत जाओ मनसा जन्म को एहि लाओ, गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा देहि रे पाई, ता देहि कुवंचे देव, सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवा, सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकू मिले निरंजन देवा, सदगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहरी न आवे यो निर्वाटा, अब न बजे बजे सकब भाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाई, जो हरि भजे सो तत्व सारा, फिर पीछताए गुनर बारंबारा, जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया, जब लगी हीन पड़ी नहीं वाणी, तब लग भजिले तू सारंग पानी, आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घट ही भीतर सोच विचारी, कहे त कबीर जीत भवहारी, बहुविधि करो रे पुकार पुकारी, भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को एहि रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो, हजु लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी, हारी चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट पाँच पनिहारी, खुटत नाही करम जल कुआ, कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस छुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, मत जानो ग्रह रूड़ो रे, मत जानो गृह रूड़ो रे, कंचन कलश समायो जतन करी, राम भजन बिना कूड़ो रे,
મત જાનો ગૃહ રૂડો રે इन ઇન गृह ગૃહ ज्ञान જ્ઞાન हर्यो सबहन को ना पायो साहु को પૂરો રે રાજા રે રાંક છત્રપતિ ભૂપતિ અંત बसम कर चूरो रे मत जानो गृह રૂડો રે सबसे रेनी की शांत मंडलिया हरि भक्तन को મેલો રે ગોવિંદ કે ગુણ બેઠે ગાવે પાવે ટૂકો ટેડો રે મત જાનો ગૃહ રૂડો રે એહી વિધિ જાન જપો જગ જીવન જમસૂતન કા તોડો રે કહે કબીર રામ ભજ ભેકુ એક આધ કોઈ સૂરો રે મત જાનો ગ્રહ રૂડો રે आज नंद जी के द्वारे भीड़ आज नंद जी के द्वारे भीड़ कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत आई आज नंद जी के द्वारे भीड़ घेर घेर ते निकसी ब्रिज विरता पेरे पीतांबर ओढ़े चीर ताल पखाज जा जडप बाजत नर करे तहा मली मली भीड़ आज नंद जी के द्वारे भीड़ एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ओढ़ायो छी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भीड़ बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नचावर धरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भीड़ प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवत अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान रूप दीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी आरती आरती गोपाल राय की करो रे संत लोलाई मन कर धूत काया कर थारी ब्रह्मय गण कर बाती पांच तत्व लई दीपक जोड़ बोले रे अखंड दिन राति चित्कर चंदन ध्यान सुगंधन अनहद घंट बजाई अजाधुन भाव करी भोजन मनसा भोग लगाई चवर सुपावना अखत सुहावना नाभि को पाठ लगाई भीतर द्वार पूज परमेश्वर
હાથમાં પુષ્પ ચડાઈ શંખ શબ્દ સહજ ધૂન ઉપજે અનહદ બાજે બેના બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર નારદ સકલ સંત લોલીના દુષ્ટની કંદન સુર નર વંદન સંતન પ્રાણ આધાર કહે કબીર ભક્તિ એક માગુ આવા ગવન નિવારા આરતી ગોપાલ રાય કી કરો રે સંત લોલાય આરતી હો નાથ નિરંજન રાય કરે લે ગગન મંડળ મેરે જાય ચેતન કુચી અચેતન તાલા સંખ્યા સકલ જડાઈ અલખ રાય સુસેવક સન્મુખ બ્રહ્મ કા પાઠ લગાય પ્રેમ ધ્રુત બરાબર તારી બાતી બિરલ ગાય गगन मंडल में बया जुआरा पांच पतंग जल जाई अनहद नाद उबंगई मरदंग धीरज घंट बजाई दास कबीर परम पद वांछे मागे अखंड पसाई आरती हो नाथ निरंजन राय मंगल रूप आरती साजे अभय निशान ज्ञान धुनि गाजे अखे वृषजा फूल न छाया प्रेम प्रतीत अमृत फल पाया निश्वास जा चंदन सूरा प्रेम प्रकाश सकल भरपूरा जरा मरण भव संकट मेटे समर साज जब सदगुरु पेटे कहत कबीर अमर जन सोई जागट ऐसी आरती होई मंगल रूप आरती साजे अभय निशान ज्ञान धुनि गाजे आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरनार बिंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप विराजे बेत की चढ़ी छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर शनकादि गादे रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजिए प्रभाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर शनकादि गादे रंग बीजे जीवनजी महाराज ना बाल गोपाल ने नामदेव कबीर ना पगथारा ना राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना विचारे वाली प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम कृष्ण जी ये वासुरु गोकुली गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी बात कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी पोताना जानीने हरिये मुगति आपी कृष्ण जी ये अजामिल तार्यो महाहुत पापी
એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચળ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરથી દર્શને દુખડા રે હૈયે. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તની કષ્ટી કાપી. ભોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણ. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાર. રામ કબીરની નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટાળો. નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાળું ગારી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો પુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો પુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું. રામ કબીર. સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું. સમાગમમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે શંકાદિકના લઘુ પાડવું એને તેમને હલકા પાડવા માટે ભગવાને જ વિચાર્યું હતું. કારણ કે ભગવાનની જ મરજી આ પ્રકારે જગતમાં ભક્તિને પ્રગટાવવાની હતી. ભાગવત સ્કંદ 3 અધ્યાય 16-26 શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે તમે જે શાપ આપ્યો તે મારી પ્રેરણાથી થયું છે. સજ્જનો દુર્જનોથી ડરે છે. તેનો દાખલો કબીરજી આપે છે કે ચંદન લસણની દુર્ગંધથી ડરે છે. સંસ્કૃતમાં પણ તેવો શ્લોક છે. અમિત ગુણો અપી પદાર્થો દોષેને કેન
નિંદિતો ભવતી નિખિલા રસાયનમ મહિતો ગ્રંથેનો ગ્રેન લસુન ઇવ. અનેક રસાયણોમાં ઉત્તમ હોવા છતાં લસણ તેની ઉગ્ર ગંધથી જેમ નિંદાય છે, તેમ ગમે તે પ્રાણી પદાર્થ અનેક સારા ગુણોથી યુક્ત હોય તો પણ એક ખરાબ ઉગ્ર દોષથી તે નિંદાય છે. જગતમાં ભગવાન જે કંઈ કરે છે તે દરેકના કલ્યાણ માટે જ હોય છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે કે આ શું થયું? ભગવાન સાથે વૈરભાવ, જય વિજય, ઘાત એટલે કે વિવેક ભૂલ્યા. તેમને કૃપાનાથ સાથે વેર માંગ્યું. આવું કેમ બન્યું? શંકાદિકોએ ક્રોધમાં આવીને જ્યારે શાપ આપ્યો ત્યારે ભગવાને પ્રથમ તેમને વિનંતી કરી કે મારા આ સેવકોથી કદાચ અજાણતા અપરાધ થયો હોય તો તેમના પર કૃપા કરો અને તેમની વિપત્તિ જલ્દી દૂર થાય અને મારી પાસે મારી સેવામાં પાછા આવે એવું કરો. સ્વયં ભગવાને મુનિકુમારોને વિનંતી કરી, પણ તેની પણ આ કુમારો પર કોઈ અસર થઈ નહીં. જગત પિતા અપીલ કરતા હોય તો જરા સમજીને વિચાર કરવો જોઈએ, પરંતુ આ કુમારો પર આવી કોઈ અપીલની અસર થઈ શકી નહીં. કેમ કે બ્રહ્માજી સ્વયં કહે છે કે આ સમયે મારા પુત્રો અથ તસ્યોત સતી દેવી મુષિકુલામ સરસ્વતી. હે દેવતાઓ, આ સમયે શંકાદિક મુનિ ક્રોધરૂપી સર્પથી ડંખ દેવાયેલા હતા. ક્રોધરૂપી સર્પથી ગ્રસ્ત આ મુનિકુમારો સ્વયં હોશ ગુમાવી ચૂકેલા હતા. તેમને યોગ શક્તિનું અભિમાન હતું. આથી તેઓ શૈવર વિહારી અને સ્વચ્છંદી બન્યા હતા. આના પરિણામરૂપ ભગવાન પાસે કેવી રીતે જવું અને કેવો વિવેક કરવો તેનું ભાન ન રહ્યું. ઉપરથી ચોર કોટવારને દંડે એવો ઘાટ થયો. યોગ શક્તિના સંગનો દોષ લાગ્યો કે શંકાદિક મુનિના ક્ષણિક સંગમાં આવતા જય વિજયને તેમનો દોષ લાગ્યો. માટે 7 માનવ અવતારને બદલે 3 રાક્ષસના અવતારો માન્ય કર્યા. કેમ કે મુનિકુમારોને કાળ વ્યાપેલો હતો. તેના સંગથી જય વિજયની મતિ પણ ફરી ગઈ. જો એક ક્ષણિક સંગ દોષથી મતિ બદલાઈ જતી હોય તો ઘાટ મૈત્રી કે કાયમી સંગથી શું ન થઈ શકે? માટે જીવનજી મહારાજ આપણને ચેતવણી આપે છે કે સંગ સંતનો કરવો, દુર્જનોનો સાકૂટનો નહીં. ભક્તોનો અને ઋષિ મુનિઓમાં ફરક બહુ મોટો છે. મીરાબાઈ માટે વેર રાખતા રાણાજીએ તેમને અનેક પ્રકારના કષ્ટો આપ્યા છે. તેનો પણ આનંદપૂર્વક મીરાબાઈએ સામનો કર્યો અને જરા પણ અવળો પ્રતિસાદ આપ્યો નહીં. આથી વધુ ઉચેતિત થઈને રાણાએ મીરાબાઈ માટે ઝેર મોકલાવ્યું. તો પણ મીરા આનંદથી ગાય છે કે વિષકા પ્યાલા રાણાજી ભેજા પીવત મીરા દાસી રે. વિષનો પ્યાલો મોકલાવ્યો છતાં મીરાબાઈએ રાણાને સાપ આપ્યો નથી કે દ્વેષવૃત્તિ બતાવી નથી. તેઓ તો હસતા હસતા તે પણ પી ગયા. આમ ભક્ત ત્યારે જ થવાય કે જ્યારે સમદ્રષ્ટિ અને સમભાવ પ્રગટ થાય. સાચો વૈષ્ણવ તે જ થઈ શકે. શંકાદિકો ક્રોધરૂપી કાળથી દંશ દેવાયેલા હતા. અર્થાત સર્વત્ર દુર્જનોથી સજ્જનો ડરતા રહે છે અથવા દૂર રહે છે. કેમ કે નીતિશાસ્ત્ર પણ કહે છે કે કાંટા અને દુર્જનથી દૂર રહેવું. શંકાદિકોના સંપર્કમાં આવ્યા ત્યારથી જય વિજયના માથે આપત્તિ આવી પડી. અહીંયા જીવનજી મહારાજ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે જ્યારે સત્ય ઉપર અસત્યનો પ્રભાવ વધે ત્યારે સત્ય ઝાંખું પડી જાય છે અને સત્ય પણ અસત્યનું આચરણ કરવા માંડે છે. શંકાદિકની બાબતમાં એવું જ થયું. નિત્ય પ્રભુની સેવામાં લીન એવા જય વિજય ઉપર અસત્ય રૂપી છાયાનો પ્રભાવ પડવાથી બંને પાર્ષદો દુઃખી થયા. આથી સર્વમાં ભક્તિ એ જ શ્રેષ્ઠ છે. ઉપાસનાના બીજા માર્ગોમાં અહંકાર કે અભિમાન આવી જાય તો અધમગતિ થવાનો ભય રહેલો છે. તે તરફ આપની દ્રષ્ટિ કરતા જીવનજી મહારાજ ચેતવણી આપે છે કે ઉપાસનાના અન્ય માર્ગો ઉપર બહુ સમજી વિચારીને આગળ વધવું અથવા તે માર્ગ ઉપર જવું નહીં. કેવળ નામ સ્મરણ એ શ્રેષ્ઠ અને
બિનહાનિકારક માર્ગ છે, જે ઉપર નિર્ભય થઈને ચાલવું. આ પ્રમાણે જીવનજી મહારાજે ભક્તિનો મહિમા બતાવ્યો છે. રામ કબીર સર્વે સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, ગુરુ પરિવારને રામ કબીર, નામદેવ કબીરજીને રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને અને તેમના અનમોલ વિચારોને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. અનમોલ સાખી ગ્રંથ. અનમોલ સાખી ગ્રંથના આજના ક્રમ અનુસાર પ્રબોધ કા અંગની સાખી નંબર 21 અને 22 ને સમજીશું. તે પહેલા સંપુટથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 21. રામ નામ ભજ જીવના, જે ગૌરીપતિ કો ધ્યાન. અંજમિલ ગુણ કાતરી, जैसे तू बांध्यो हनुमान, जैसे तू बांध्यो हनुमान. અહીંયા જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે કે રામ નામનું ધ્યાન ભજન એ જ પાર્વતીના પતિ શિવજીનું લક્ષ્ય છે. તે રામ નામથી અંજામિલ અને ગુણકા તરી ગયા. તેમજ જે રામ નામથી હનુમાને સાગરમાં પાળ બાંધી હતી, તે રામ નામનું સ્મરણ ભજન કરી લો. અહીંયા જીવનજી મહારાજે ભવસાગર તરવા માટે જો કોઈ અમોધ શસ્ત્ર હોય તો તે રામ નામ જ છે, એવું દૃઢતાથી સમજાવેલું છે. ઘણી બધી સાખીઓમાં રામ નામનો મહિમા સમજાવવા પાર્વતીજી, અંજામિલ, ગુણકા અને હનુમાનજીને વર્ણવેલા છે. આ રામ નામ સુમરણનો મહિમા બતાવવા કબીરજી પણ કહે છે કે કબીર સતયુગ સત, त्रेता तप द्वापर ज्ञान समाई, कली में केवल नाम है सतलोक मिली जाई. અર્થાત સતયુગમાં સત્યના પાલનથી ભક્તિ થતી હતી. ત્રેતામાં તપને પ્રાધાન્ય હતું, તપ અનુસરવામાં આવતું હતું. દ્વાપરમાં જ્ઞાન માર્ગને અનુસરવામાં આવતો અને પૂજા ઉપાસનાનો દોર હતો. પરંતુ હવે કળિયુગમાં ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન નામની ભક્તિથી જ, નામ સુમરણ માત્રથી જ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે. સંત રોહિદાસ પણ કહે છે કે જ્યારે સદગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ય રામ નામ બોલીને ભજન કરીશું, સુમરણ કરીશું, ત્યારે રામ નામ અને જ્યાં નિરંકાર સ્વરૂપે ભગવાન છે, ત્યાં તેની સાથે આપણા અંતરને મેળવી દેવાશે અને આપણામાં રહેલો અહંકાર મટી જતા ભગવત તત્વને પામી શકીશું. જીવનજી મહારાજ પણ આમ જ સમજ આપતા કહે છે કે કળિયુગમાં ત્રિગુણીથી પર એવા ત્રિગુણાતીત નિર્ગુણ નિરાકાર ભગવત નામ સુમરન અને ભગવત ભક્તિથી જ ભગવત તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સંતો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હનુમાનજી એ રામના પરમ ભક્ત હતા. શ્રેષ્ઠતામાં જેઓની ગણના થાય છે, એવા આ હનુમાનજીએ રામને પોતાના અંતરમાં, પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરેલી. હનુમાનજીની પ્રભુ પ્રત્યેની અળગ ભક્તિ હતી. અહર્નિશ
રામનું સ્મરણ. હનુમાનજીએ પોતાનું જીવન જ રામમય બનાવી દીધેલ. યુગો યુગોથી તેમની ભક્તિના ગુણગાન ગવાઈ રહ્યા છે. હનુમાનજીની શ્રેષ્ઠ રામ ભક્તિ આપણને તેમની જેમ જ રામમય બનવાની પ્રેરણા આપે છે. પરંતુ વિચાર કરો સંતો, આજે જગત હનુમાનજીએ જે રામ ભક્તિની પ્રેરણા આપેલ તે ભક્તિને બદલે હનુમાનજીને જ તેલ ચડાવવા, સિંદૂર લગાવવાના આડે પટે ચડી ગયું. ખરી રામ ભક્તિનો માર્ગ છોડીને અવળા પાટે. હનુમાનજીએ તો રામ નામની ભક્તિનો જ માર્ગ બતાવેલ છે, પણ દુનિયા ખોટા માર્ગે વળી. શંકરજી પણ રામ ભક્તિ જ કરતા હતા. તેઓના માટે પણ રામ નામનું સ્મરણ જ ભક્તિનો માર્ગ હતો. શંકરજી તો દેવોના દેવ અને તેઓ રામનું સુમરણ કરે તે માટે દુનિયાને જ માત્ર નહીં પણ પાર્વતીના મનમાં પણ પ્રશ્ન થયો કે હે દેવાદેવ, સૌ માનવીઓ તમારી ભક્તિ કરે છે અને તમે આ કોનું નામ સુમરણ કરી રહ્યા છો? ત્યારે પાર્વતીજીને પણ સમજાવેલું કે આ રામ નામ એ જ સાચું ભગવાનનું નામ છે. શિવ પાર્વતી શું સત કહ્યા, પાર્વતીના મનમાં રહ્યા. જબ શિવે પાર્વતી શું કહ્યા, તબ નારદ કે મન में રહ્યા. જ્યારે શંકરજીએ પાર્વતીજીને આ બાબતની સમજ આપી એટલે રામ નામના મર્મની સમજ પાર્વતીમાં બરાબર ઠસી ગઈ. તે સમયે નારદજી પણ ત્યાં હતા, તો આ વાત નારદજીના મનમાં પણ ઠસી ગઈ. જગ તરવેકુ જીવના રામ નામ રામબાન, શંકરે સુનાયો નારકો સો સદગુરુ કયો પ્રમાણ. રામ નામની ભક્તિ એ જ કલ્યાણનો માર્ગ છે અને એવી જ બાબત શંકરજીએ પણ પાર્વતીજીને સમજાવેલ કે ભવસાગર તરવા માટે રામ નામ જ એક અમોધ ઈલાજ છે. શંકરજીએ પાર્વતીજીને જે રામ નામનો મહિમા સમજાવેલ તે બાબત જ્ઞાનીજી મહારાજ રચિત રામસાર ગ્રંથમાં વિસ્તૃત રીતે સમજાવેલ છે. સંતો, ખૂબ જ વિચારવા યોગ્ય બાબત, ભારતભરમાં અનેક દેવી દેવોના મંદિરો આવેલા છે. હજારો લોકો આ તીર્થ સ્થળોએ જાય છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં લોકોની આસ્થા પણ તેમાં જોડાયેલી છે. પરંતુ આપના સદગુરુએ આવા તીર્થોની માયા ભક્તિ અર્થહીન હોવાનું સમજાવેલું છે. આપના સદગુરુએ તો સીધું જ પરમ તત્વ પરમાત્માની રામની ભક્તિ, રામ નામનું સુમરણ જ કલ્યાણનો માર્ગ છે એમ દૃઢતાથી સમજાવેલું છે. માટે આપણે દેવ કે દેવીની ઉપાસનામાં અટવાયેલા નથી. જો શંકરજી, હનુમાનજી આ સર્વે જ રામ ભક્તિ કરતા હોય તો શા માટે આપણે માયાની ઉપાસનામાં અટવાઈને જીવનને વ્યર્થ કરવું? રામના નામથી મહાપાપી એવા અંજામિલ અને ગુણકા પણ ભવસાગર પાર કરી ગયા ની વાતને જીવનજી મહારાજે અનેક સાખીઓમાં ઉલ્લેખ કરી રામ નામનો મહિમા સમજાવેલ છે. આમ સંતો, પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ રામ નામની ભક્તિ એ જ સાચો કલ્યાણનો માર્ગ છે. જે રામ કણ કણમાં છે, અત્ર તત્ર સર્વત્ર સૌના અંતરમાં વ્યાપી રહ્યા છે અને રામ જ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે, તેથી તેમની જ ભક્તિ કરવાની લગ્ની સૌને રહેવી જોઈએ. જીવનજી મહારાજ તો કહે છે કે જગત જગે રે જીવના, તપ તપ તીરથ દાન, હરિજન જાગે નામ શું, સો સદગુરુ વચન પ્રમાણ. અર્થાત સંસારના લોકો તો જપ, તપ, તીરથ દાન જેવા કર્મકાંડમાં રચ્યા પેચા રહે છે, પરંતુ હરિજનો તો સદગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનના નામ સુમરણમાં જ રત રહે છે. ખૂબ જ સરળ બાબત. જો ડોક્ટર બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય કે વકીલ બનવું હોય તો જે અન્વયે અભ્યાસક્રમ નક્કી કરેલ હોય તે અભ્યાસક્રમ માટે ચિંતન, મનન અને ખંતથી મહેનત કરી નિર્ધારિત પરીક્ષા સાથે પૂર્ણ કરીએ ત્યારે તે લક્ષ્યે પહોંચી શકાય. પણ જો સુયોગ્ય રીતે મહેનત ના કરીએ, અવડા માર્ગે ચાલીએ તો નિર્ધારિત લક્ષ્યે પહોંચવામાં સફળતા મળતી નથી. તેવું જ આ મોઘેરા મનુષ્ય અવતારમાં પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવા, ભવસાગર પાર કરવા માટે આપના સદગુરુ કબીરજી અને જીવનજી મહારાજે આપના માટે ખૂબ જ સરળમાં સરળ રામ નામ, હરિનામ, રામ કબીરનું સુમરન
અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી અનોખી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ આપેલી છે, તેમાં જ રત રહીએ. આપણને ખોટા આડંબરો, કર્મકાંડ, હોમ હવન અને આણદેવની ઉપાસના સિવાયનો સરળ અને નિરાલો ભક્તિ માર્ગ આપેલો છે. હવે જો આ માર્ગ છોડીને દુનિયાના રંગે રંગાઈ જાગ જમાડ દુનિયાવી ભક્તિ માયાજાળમાં અટવાઈશું તો આપનું પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવાનું, ભવસાગર પાર કરવાનું લક્ષ્ય સફળ રહેશે નહીં અને જન્મારો વ્યર્થ જાય એવું બને. તો સંતો, જીવનજી મહારાજે આપણને દૃઢતાથી સમજાવેલું છે તે મુજબ રામ નામ, હરિનામ, રામ કબીરના નામ સુમરણમાં રત રહીએ અને તેમાં જ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે ભજન ભક્તિ ભાવમાં મગ્ન રહીએ. હવે આપણે સાખી નંબર 22 ને સમજીશું. અમરીશ ગહરે આવ્યો, સુંદર શ્યામ સ્વરૂપ, સોનંદ દ્વારે જીવના જે દશરથ કુલ બળભૂ, જે દશરથ કુલ બળભૂ. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે અમરીશ રાજાના રક્ષણની સહાયતા માટે સુંદર શ્યામ સ્વરૂપ વાળા ભગવાન આવ્યા હતા. તે ભગવાન નંદજીના આજ્ઞામાં ક્રીડા કરી રહ્યા છે, જ્યારે દશરથ રાજાના કુળમાં મોટા રાજા હતા. અમરીશ રાજાના રક્ષણની સહાયતા ભગવાને કરી હતી. તેનું વિગતપૂર્ણ વૃતાંત હરિદાસ નડિયાદા સંપાદિત સમાગમમાં પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજ દ્વારા જે ગુજરાતી ભાવાનુવાદ કરાયેલ છે તે પુસ્તકના પાન નંબર 100 થી આગળનું વાંચન કરીએથી વિગતેથી સમજાશે. તો ચોક્કસ જ આ પુસ્તકનું અધ્યયન કરવું રહ્યું સંતો. આ સાખીમાં જીવનજી મહારાજ રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે એવું દૃઢતાથી સમજાવી રહ્યા છે. પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં ભગવાનના અવતારોની ઘણી વાતો છે, પરંતુ જીવનજી મહારાજે આપણને સમજાવી દીધું છે કે આપણા આરાધ્ય પ્રભુ એ રામ અને કૃષ્ણ છે અને તે બંને એક જ છે. રામ છે તે કૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણ છે તે જ રામ છે. આ બંને પરમાત્માના જ સ્વરૂપો છે. જીવનજી મહારાજે આવી જ એક સાખીમાં કહ્યું છે કે સો સાઈ હમારે રામજી, જે નાથ્યો કાલી નાગ, તા ચરણ સુ જીવના સદા રહું સૌભાગ્ય. અર્થાત જેમને કાળી નાગને નાથ્યો તે કૃષ્ણ જ અમારા આરાધ્ય રામ છે. તેમના ચરણના શરણમાં રહેવાનું મળ્યું એ જ અમારું સદભાગ્ય છે. તેમની ભક્તિ જ પરમાનંદ અને પરમ સુખ આપનારી છે. આપની આ અનોખી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિમાં પ્રભુ નામ સુમરન અને કીર્તન ભક્તિનો નિરાલો સરળ માર્ગ છે. કેટલી સરળ પણ મહામૂલી વાત, નહીં કોઈ ઝંઝટ કે કર્મકાંડ. પ્રભુ વિશે ઘણી બધી વાતોના જાણકાર હોય, વેદ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય, છતાં પ્રભુને ન ઓળખી શકે એવું બનતું હોય છે. ભાગવતમાં યજ્ઞ કરનારા બ્રાહ્મણોનો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગને અનુલક્ષીને ભગવાનની ઓળખ સમજાવવા, ભગવાનના રામ અને કૃષ્ણના અવતારને સમજાવવા જીવનજી મહારાજે કેટલીક સાખીઓ લખી છે. જે મુજબ, મેં અયોધ્યા મેં જીવના, મન મેરો ગોકુલ માહી, ઋષિ પત્ની સુ કૌલ હૈ, સો બિરદ વિસરત નાહી. અર્થાત રામા અવતાર સમયે રામચંદ્રજી સ્વરૂપે પ્રભુ અયોધ્યામાં પ્રગટ થયા હતા, પરંતુ તેઓનું મન કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કરીને ક્યારે ગોકુળમાં અવતરીશ તેના માટે આકુળ વ્યાકુળ થયા કરતું હતું. તેનું મુખ્ય કારણ તો રામા અવતાર સમયે સપ્ત ઋષિઓની પત્નીઓને અંગીરા ઋષિએ વચન આપેલું કે જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ થશે ત્યારે કૃષ્ણ પ્રભુના દર્શન માત્રથી તમે ગોકુળની અધિકારી બનશો. માટે તે વચન પ્રમાણેનું નિર્માણ એટલે કે નિયતિ નક્કી થયેલ અને આમ ઋષિ પત્નીઓના કાર્યકાજે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે અવતરીને તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે રામને તાલાવેલી લાગેલી હતી. સાચા ભક્તોના કાજે પ્રભુ હર હંમેશ તત્પર જ હોય છે. આ પ્રસંગ અન્વયે બીજી સાખીમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે
કે ઋષિ પત્નીએ પાહુના હરી ગયે જીવનદાસ મન વાંછિત ફૂલ પૂર કે પૂરી અબલા આસ. અર્થાત કૃષ્ણ અવતાર સમયે કૃષ્ણ લીલા કરતા એક વખત ભગવાન કૃષ્ણ ગોવાળિયા સાથે ગાયો ચરાવતા ચરાવતા જંગલમાં દૂર નીકળી ગયેલા. આ સમયે ગોવાળિયાઓ ભૂખ્યા થયા ત્યારે નજીકમાં ઋષિઓ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. તે યજ્ઞ કરનારા ઋષિઓ પાસે કૃષ્ણ પ્રભુએ ગોવાળિયાઓને ભોજનની માગણી માટે મોકલ્યા. પણ ઋષિઓએ યજ્ઞ માટે તૈયાર કરેલું ભોજન આ ગોવાળિયાઓને ન આપી અપમાન કરીને કાઢી મૂક્યા. ગોવાળિયાઓએ જણાવ્યું કે અમો સૌ કૃષ્ણ સાથે આવ્યા છીએ અને અમો સૌ ભૂખ્યા થયા છે, એટલે કૃષ્ણે ભોજનની માગણી માટે આપણી પાસે મોકલ્યા છે. પણ ઋષિઓએ ગોવાળિયાઓની વાતને ગણકારી નહીં અને કાઢી મૂક્યા. નિરાશ થયેલા ગોવાળિયાઓ કૃષ્ણ પાસે આવ્યા, સઘળી હકીકત જાણી. આ ગોવાળિયાઓને કૃષ્ણ પ્રભુએ પછી ઋષિ પત્નીઓ પાસે મોકલ્યા. ઋષિ પત્નીઓએ સઘળી હકીકત જાણીને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ અને ભોજન તૈયાર કરીને કૃષ્ણ પ્રભુને જમાડવા રૂબરૂ ગઈ હતી. આ બધી ઋષિ પત્નીઓ અબળાઓએ પ્રભુને ઓળખી લીધા હતા અને કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગોવાળિયાઓને ભોજન કરાવ્યા પછી કૃષ્ણ પ્રભુએ તેમને ઘરે પાછા જવા વિનંતી કરી. ત્યારે આ અબળાઓ કહેવા લાગી કે તેઓ સૌ પતિઓની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને આવી છે અને ઘરે પાછા જવા માટે નહીં પરંતુ પ્રભુના ચરણના શરણમાં રહેવા માંગીએ છીએ તેમ જણાવ્યું. આવી આ અબળાઓને પ્રેમ પ્રીતિ અને ભક્તિના કારણે તેઓને પરમ પદ આપ્યું. આ અબળાઓની છાયાને સ્ત્રી બનાવીને યજ્ઞ ઋષિઓ પાસે મોકલી આપી. ભગવાનની કૃપાથી કૃતાર્થ થયેલ ઋષિ પત્નીઓના પ્રતાપે આ યજ્ઞ પુરુષોની પણ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જાગૃત થઈ અને પસ્તાવા લાગ્યા અને પોતાની વિદ્વતા માટે પોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગ્યા. આમ અબલા નારીઓ કે જેને કોઈ જ્ઞાન ન હતું છતાં ભગવાનને ઓળખી ગઈ. જ્યારે યજ્ઞ ઋષિઓ વિદ્વાન અને શાસ્ત્રોના જાણકાર હોવા છતાં તેઓમાં રહેલા અહમના કારણે ભગવાનને ઓળખી ન શક્યા. અધ્યારુજી મહારાજે પણ જ્ઞાની અને પ્રેમ ભક્તિને વર્ણવતા જણાવ્યું છે કે હરિહરિ ઋષિ ઉપહાર કરી જે જજે કીધા જાન અજાન માંગતો પર તક્ષ ઓળખ્યો એ હરિહરિ જગત પુરુષ તે અબલાઓ લખ્યા કીધી અજાને જાન તેને પરમ પદ આપ્યું એ. યજ્ઞ પુરુષોની પત્નીઓ જે અબલાઓ હતી પણ તેઓને ભગવાનની ઓળખાણ પડી ગઈ. તે સ્ત્રીઓને વેદનું કે શાસ્ત્રોનું બીજું કોઈ જ્ઞાન ન હતું, છતાંય આવી અજાણ અજ્ઞાની સ્ત્રીઓએ જાણકાર હોય તેમ ભગવાનને ઓળખી લીધા. માટે તેઓ સૌ પરમ પદની અધિકારી બની. માટે જ અધ્યારુજી મહારાજ કહે છે કે અબળા ઋષિ પત્નીઓ અજાણ હોવા છતાં જાણકાર કહેવાય. કીધા જાને અજાન તેને પરમ પદ આપ્યું. જ્યારે વેદ પાઠી યજ્ઞ પુરુષો વેદોના શાસ્ત્રોના જાણકાર હોવા છતાંય ભગવાનને ના ઓળખી શક્યા. માટે જાણકાર હોવા છતાંય અજાન છે એવું બન્યું. કીધા અજાને જાન માગતો પર તક્ષ ઓળખ્યો. સંતો આ વૃત્તાંતની અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. ત્રેતા યુગમાં પ્રભુ રામ તરીકે પ્રગટ થયા હતા અને દ્વાપર યુગમાં પ્રભુ કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થયા હતા. આમ રામ એ જ કૃષ્ણ તરીકે હતા અને કૃષ્ણ એ જ રામ તરીકે હતા. અને અબળા ઋષિઓની પ્રેમ પ્રીતિ અને ભક્તિની બાબતને સમજ્યા. સમાગમમાં મુરલી મનોહર પરમેશ્વરના ચેપ્ટરનું અધ્યયન કરવાથી વધુ સમજાશે. તો ચોક્કસ જ તેનું પણ અધ્યયન કરવું રહ્યું સંતો. કબીરજી અને જીવનજી મહારાજે પરમ તત્વ પરમાત્માને અંતરમાં વસાવવાની, અંતરમાં ધારણ કરવાની સમજ આપેલ છે. આપણે સૌ એ બાબતથી વાકેફ છીએ જ કે કબીરજીએ રામાનંદજી પાસેથી રામ નામ મેળવ્યું હતું, રામ નામનો મહિમા જાણ્યો. પરંતુ રામ તો અત્ર તત્ર સર્વત્ર રહેલા છે. રામ એ સૌના અંતરમાં, સૌના ભીતરમાં જ બિરાજે છે. તેવી દડતા લાવી
ભક્તિ તત્વથી પોતાનામાં જ નિર્મલતા લાવી અંતરના રામને, ભીતરના રામને ઓળખ્યા. અને જ્ઞાનીજી મહારાજ સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે જ્ઞાનીજી મહારાજને કબીરજીના અંતરમાં રામ પ્રભુની અનુભૂતિ થઈ. અને જ્ઞાનીજી મહારાજના મુખેથી રામ કબીર શબ્દ સૌ પ્રથમવાર બોલાયો અને ત્યારથી આ રામ કબીર પરંપરા શરૂ થઈ. જ્ઞાનીજી મહારાજ અને કબીરજી વચ્ચે પ્રગાઢ સત્સંગ સંવાદ થયા. અને રામને જો અંતરમાં ધારણ કરવા હોય તો પહેલા પોતાનામાં નિર્મલતા લાવવી પડે. પહેલા ભરેલો કચરો દૂર કરવો પડે. ખાલી પાત્ર હોય તો તેમાં કઈ મૂકી શકાય, પણ પાત્ર ભરેલું જ હોય તો તેમાં શું મૂકી શકાય? મનમાં વિકારો દૂર કરી જલની જેમ નિર્મલ બનાય તો દરેક માનવના અંતરમાં રામને, પરમ તત્વ પરમાત્માને ધારણ કરી શકાય તેવો એક અનમોલ સંદેશ આપેલ. આથી જ જીવનજી મહારાજ એક સાખીમાં સમજ આપતા કહે છે કે જમના તીરે જાદવો, સરયુ તીરે રઘુવીર, ગંગા તીરે જીવના પ્રગટે દાસ કબીર. અર્થાત ભગવાન જમનાજીના કિનારે કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થયા અને સરયુના કિનારે રામ તરીકે પ્રગટ થયા. આમ રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે. અને ગંગા કિનારે ભગવત સ્વરૂપ સંત સ્વરૂપે કબીર પ્રગટ થયા, જેના અંતરમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. એટલે રામ અને કબીર એક જ છે, તેમ કૃષ્ણ અને કબીર પણ એક જ છે. તો સંતો, હવે અહીંયા આપણે વિરામ લઈશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાતિયા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો, ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર.